Hello all, welcome to Vishnu IAS Academy. This is Vijaya. Hope you're all doing well. Today, let's go into a blazing topic of this current scenario, which is nothing but public examinations prevention of unfair means bill 2024, which is a very significant bill in my opinion. Isn't it so? Because right now, our country is really blessed with enormous amount of youth. That is, nearly 70% of our nation comprises of the youth, which is the future of our nation. Who are the future of our nation, isn't it? But due to the adoption of some unfair means in this public examinations, lots and lots of youth aspirations are really getting suppressed. Instead, most of their aspirations are getting suppressed. And second thing is that, they are losing hope in their future by this continuous malpractices in the public examinations, which the government has finally recognized and came up with this commendable act of curbing these malpractices which are being observed in the conduction of these examinations. So without wasting much of the time, let's get and see in depth what this act is. Okay, let's see. First of all, what is Public Examinations Prevention of Unfair Means Act? Okay, next we'll be looking into the background of this act, and finally rationale behind the introduction of this bill, and what are the key provisions of this bill and the challenges, and finally significance as well as the way forward of this bill. Okay, so without wasting much of our time, let's get into the detailed description of it. What is this bill? If you look, మనం ఈ బిల్ ని చూసుకున్నట్లయితే గనక దీన్ని గవర్నమెంట్ అనేది జూన్ 21st 2024 ఇంప్లిమెంట్ చేసే డేట్గా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆన్ June 21st 2024 ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వై దిస్ బిల్? దిస్ బిల్ అండ్ దిస్ బిల్ హ్యాస్ బీన్ introduced in the parliament on 9th February 2024 and has got the assent of the president on 12th February 2024. Okay, and this is the date which the government has allocated for the implementation of this wonderful bill. Okay, so asli bill enduku తీసుకురావడం జరిగింది? అసలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ బిల్ని తీసుకురావడం వెనకాల ఉన్న అసలు మోటో ఏంటి అంటే టు కర్బ్ ద పేపర్ లీకేజెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మొట్టమొదటిగా పేపర్ లీకేజెస్ని అరికట్టడానికి, అలాగే ఎగ్జామ్స్ కండక్షన్లో మాల్ ప్రాక్టీసెస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి. To prevent organized malpractices in the conduction of these examinations. Both two types of examinations. One is recruitment examinations, alage entrance examinations kuda. Two types of examinations. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ బిల్ ఇంట్రడక్షన్ వెనకాల ఉన్న మెయిన్ మోటో ఏంటండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పేపర్ లీకేజెస్ అవ్వకుండా చూడడం, అలాగే టు ప్రివెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ రెండిటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎవరు కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామినేషన్స్ పైన ఈ యాక్ట్ పనిచేస్తుంది అంటే, ఏదైతే గవర్నమెంట్ అథరైజ్డ్ బోర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫర్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ ద examinations like UPSC, SSC and bank recruitment boards like banking jobs recruitment boards etc. ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయండి? రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద రిక్రూట్మెంట్ అథారిటీస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లోకి వచ్చేసరికి మనకి నీట్, JEE ఎట్సెట్రా. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ దిస్ బిల్. ఓకే, who can be punished for violating the rules of this particular law. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాక్గ్రౌండ్. అసలు ఈ బిల్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని అనుకుంది గవర్నమెంట్? లెట్స్ సి మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక అవర్ యూత్ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ లాస్ట్ ఫర్ 40 years.
ఇన్ అ హ్యూమన్స్ లైఫ్ స్పాన్, ఇజంట్ ఇట్? ఇలాంటి యూత్ అనేది మన ఇండియాలో 70% ఉన్నారండి. అంటే అది ఏమన్నా చిన్న విషయమా? సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ ఇష్యూ, ఇజంట్ ఇట్? చాలా we can say that our nation is really blessed for having this huge number of youth population which can pave the way for the enhancement, which can pave the way for the successful India. మన సక్సెస్ఫుల్ ఇండియా అవ్వడానికి, ఎకనామికల్గా అప్లిఫ్ట్ అవ్వడానికి, మన ఇండియా ఫ్లరిష్ అవ్వడానికి, మన నేషన్ యొక్క పేరు అనేది ప్రపంచం అంతటా కూడా వెళ్ళడానికి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే కనుక, సో ముందడుగు వేసి ఎవరైనా మనకి ఫ్యూచర్ ఉంది అంటే కనుక దట్ ఈస్ దిస్ యూత్ అనమాట, విచ్ కంప్రైజెస్ నియర్లీ 70% ఆఫ్ ద హోల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇలాంటి 70% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చాలా పర్సంటేజ్ వరకు కూడా దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఎయిమ్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ or getting into government services. అసలు ఎంత పెద్ద బ్లెస్సింగ్ అండి ఇది. మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఇంత ఇలాగ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ కోసం ఆరాటపడే యూత్ ఉండదు, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ కోసం ఆరాటపడే యూత్ అనేది చాలా ఎక్కువ, అధికమైన పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. అంటే వెరీ లెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఫర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లోకి వెళ్తారు, బిజినెస్లోకి వెళ్తారు, ఓన్ ఇన్కమ్, తర్వాత ఫార్మింగ్, ఈ మధ్య ఉంది కదా ఫార్మింగ్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది అనమాట. బట్ వాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద యూత్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్. అలాంటప్పుడు ఇంత మెజారిటీ ఆఫ్ ద యూత్ దేని మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుందో అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని, అలాంటి ఆసరాలో మనకి మాల్ ప్రాక్టీసెస్ జరగడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటాయండి? ఆ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ జరగడం, ఎగ్జామినేషన్స్ పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉంటాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకో పక్క మనం ఎగ్జామ్ రాసి రిజల్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న టైంలో క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఉంటాయి, ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో, తర్వాత మెయిన్ స్టేజ్లో, ఫైనల్లీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన స్టేజ్లో కూడా చాలా మందివి మనకి చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఎగ్జామినేషన్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఆశించిన కళలు, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కష్టపడి సాకారం చేసుకోవాలన్న కళ అప్పటితో గనక ఆగిపోయినట్లయితే కనుక వాళ్ళు ఆస్పైరర్స్ ఏమవుతారండి? వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ ఏమవుతాయి? వాళ్ళ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ అనేది పూర్తిగా జీరో అయిపోతుంది. అక్కడ ప్యాషన్ కోల్పోతారు వాళ్ళు, యూత్ అనేది వాళ్ళ ప్యాషన్ కోల్పోతారు. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ అవ్వచ్చు, స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, సూసైడ్ చేసుకున్న కేసెస్ కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. విల్ సీ ఇన్ అవర్ డైలీ న్యూస్ పేపర్స్, ఇజంట్ దట్ సో? కదా, ఇలాంటివి అన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని అన్ని కన్సిడర్ చేసి మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ వే ఫార్వర్డ్ బిల్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇది హిస్టరీ. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టాటిస్టికల్ డేటాలో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాటిస్టికల్ డేటా చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో మన ఇండియా అంతట్లో కూడా 48 క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీక్ అయినాయండి ఇన్ 16 స్టేట్స్. 16 రాష్ట్రాల్లో గత 5 సంవత్సరాల్లో 48 క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీకేజ్ అనేది జరిగింది, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ. ఎన్నెన్నో సంవత్సరాలు జీవితాన్ని త్యాగం చేసి వాళ్ళ లైఫ్నే పణంగా పెట్టి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ త్యాగం అనేది చాలా చిన్న వర్డ్ ఏమో కానీ వాళ్ళ లైఫ్ని పణంగా పెట్టి చదివిన తర్వాత చివరికి పేపర్ లీకేజ్ అయిందని ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందండి? ఆస్పిరేషన్స్ అనేది, ఆస్పిరెంట్ యొక్క మనోభావం ఎలా దెబ్బతింటుంది, తన ఫ్యూచర్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయినట్టు ఎంత డిప్రెషన్కి గురవుతారు యూత్ అనేది. వి ఆల్ నో ఇట్ వెరీ వెల్, రైట్? సో అంచేత ఇవన్నీ పరిగణలోకి, ఇలాంటిది గత 5 సంవత్సరాల్లో 48 క్వశ్చన్స్ లీక్ అవడం 16 స్టేట్స్లో అనేది అది చిన్న విషయం కాదనమాట. సో అందుకని దీన్ని చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంగా గవర్నమెంట్ అనేది పరిగణలోకి తీసుకుని మనకి ఈ యాక్ట్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది అనమాట. మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం రండి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనైతే మన తెలంగాణది, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్పీక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. తెలంగాణలో నియర్లీ ఆఫ్టర్ 10 years తర్వాత మనకు వచ్చిన నోటిఫికేషన్, ఇజంట్ దట్ సో? 10 years తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ విత్ అండ్ దట్ యు నో ఓవర్వెల్మింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ 500+ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1 వస్తే యూత్ అంతా కూడా దే స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ దట్ ఎస్ స్ప్రింగ్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్స్ అని అనుకుని వాళ్ళు ప్రిలిమ్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత అండి ఏమైంది, మనకి పేపర్ లీకేజ్ అవ్వడం వల్ల దట్ ఎగ్జామినేషన్ గాట్ క్యాన్సిల్డ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లీకేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఎంతమంది యూత్ అండి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇది
బ్రేకేజ్, పేపర్ లీక్ అవడం వల్ల ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయింది అని తెలిసి యు నో ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బ్రేక్స్ దే మైట్ హ్యావ్ సఫర్డ్. ఎంత హార్ట్ బ్రేక్ అయి ఉంటుందండి వాళ్ళకి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్స్, వెరీ వెరీ రీసెంట్. ఇంకా మనకు ఆ గాయం తగ్గలేదు కదా, ఆ గాయం ఇంకా అలాగే పచ్చిగానే ఉంది. సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ స్కామ్ ఇన్ ద తెలంగాణ హిస్టరీ అనమాట. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్కామ్స్. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటి అంటే యూత్ ఆస్పిరేషన్స్ని తీసుకుని ఓకే మనం ఇంత స్కామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా, వీటిని అరికట్టాలని చెప్పేసి ఈ కైండ్ ఆఫ్ బిల్కి రావడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? తెలంగాణ స్టేట్ మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నీట్ 2024 అండి. మనకి ఇది ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు? మేలో కండక్ట్ చేశారు అండ్ రిజల్ట్ అనేది జూన్లో వచ్చింది. ఎప్పుడైతే జూన్లో మనకి రిజల్ట్ వచ్చిందో ఇది ఎంత పెద్ద దెబ్బ అంటే నీట్లో కూడా చేసిన మనకి 1500 స్టూడెంట్స్కి నిజంగా గ్రేస్ మార్క్స్ ఇచ్చారని చెప్పి దెర్ వాజ్ అ క్లెయిమ్ అనమాట. 1500 స్టూడెంట్స్కి గ్రేస్ మార్క్స్ ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళకి ఓకే పాస్ చేసేద్దాంలే, ఓకే లెట్ దెమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ రాసినా రాయకపోయినా సరే పాస్ చేసేయడం అనమాట. అలా 1500 స్టూడెంట్స్కి చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ ఈస్ క్లెయిమ్ దట్ నియర్లీ 67 స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ స్కోర్డ్ ఫుల్ మార్క్స్. హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్ అండి? 67 స్టూడెంట్స్కి ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చాయి అంటే ఎప్పుడు అసలు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ పాసిబుల్. బికాస్ మనం ప్రిసీడింగ్ 2 to 3 years చూసుకున్నట్లయితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ గెయిన్ ఫుల్ మార్క్స్ ఈస్ బిలో 5 ఇట్ సెల్ఫ్. 5 కంటే తక్కువ మాత్రమే ఉన్నారనమాట. సో అలాగే ఒకే సెంటర్లో టాపర్స్ రావడం, హర్యానా సెంటర్లోకి ఎక్కడైతే ఒకే సెంటర్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అక్కడి నుంచే ది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపర్స్ రావడం, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ జరిగి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే యూత్ ఇంకా దే గాట్ ఫెడ్ అప్ అండ్ స్టార్టెడ్ అప్రోరింగ్. రెసిస్టెన్స్ కోల్పోయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఆర్తనాదం బయటికి తీసుకుని వచ్చారో అండ్ దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే ఈవెన్ వెంట్ ఫర్ సూసైడ్స్ విచ్ వీ ఆల్ నో ఇట్ వెరీ వెల్, రైట్? అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దే టుక్ దిస్ ఇష్యూ వెరీ వెరీ సీరియస్లీ అండ్ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ యాక్ట్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్, బోత్ recruitment as well as entrance examinations also. Okay, so this is the background. మనం చూసాం కదా బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎందుకు ఆస్పిరేషన్స్ వాళ్ళది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి, వాట్ ఎందుకని చెప్పి తీసుకోవడం జరిగింది మనం. ఈ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల యూత్ అనేది చాలా సివియర్గా డ్యామేజ్ అవుతుంది, మెంటల్గా చాలా డ్యామేజ్ అవుతున్నారు, డిప్రెషన్కి గురవుతున్నారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే మాకు ఇంకా జాబ్స్ వద్దని విరక్తి చెంది చాలామంది దే ఈవెన్ స్టాప్ దేర్ కెరియర్స్, దే గేవ్ అప్ దేర్ కెరియర్స్ టోటల్లీ. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత లైఫ్ని వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని అండ్ యూనో వన్స్ వీ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూత్ఫుల్ ఫేజ్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫేజ్. ఆ రెస్పాన్సిబుల్ ఫేజ్లోకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళామో వీ వోంట్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ఆస్పిరేషన్ ఇన్ అస్ టు గెయిన్ సంథింగ్, టు గెయిన్ దిస్ గవర్నమెంట్ జాబ్. సో ఎందుకు ఇలా వేస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుని మనకి యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ విషయానికి వెళ్ళినట్లయితే అసలు ఈ యాక్ట్లో ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, ఏం తీసుకొచ్చింది ఈ యాక్ట్లో అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం రండి. మనం చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదట అసలు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ డెఫినిషన్ అనేది ఈ చట్టంలో ఎక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, సెక్షన్ 2Kలో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. అది అసలు ఈ డెఫినిషన్ ఏంటి, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ అథారైజ్ చేసినటువంటి ఎనీ పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఈ సెక్షన్లో ఈ చట్టంలో ఈ సెక్షన్ 2Kలో అది లిస్ట్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఏదైనా సరే ఆర్గనైజ్డ్ని తీసుకుని బయటకు వస్తే ఆర్గనైజ్డ్ అథారిటీని క్రియేట్ చేసే అధికారం కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఎగ్జామ్ని క్రియేట్ చేస్తాయో, ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేస్తాయో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్కి, అలాంటి దాన్ని పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది అనమాట. సో మనకి ఏముంటాయండి ఇవి, ఈ అథారిటీస్ ఏమున్నాయి, మెయిన్ వచ్చేసి UPSC, SSC ఉంది, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఉంది. ఓకే, అండ్ ఎంట్రన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చేసరికి నీట్, JEE, ఇవి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఇవి రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్స్ ఇవి, దీస్ ఆర్ ద రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డెఫినేషన్. తర్వాత మనకి పనిష్మెంట్. నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్లో చూసుకున్నట్లయితే అసలు అఫెన్సెస్ ఏంటి, తర్వాత వాటికి రిలేటెడ్ పనిష్మెంట్స్ ఏంటి, అఫెన్సెస్ ఏమున్నాయి అండ్ పనిష్మెంట్స్. ఓకే, ఈ అఫెన్సెస్ అన్నిటిని కూడా సెక్షన్ 3లో ఆ యాక్ట్ అనేది డిఫైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. వాట్ ఆర్ దోస్ అఫెన్సెస్? అఫెన్సెస్ అన్ఫేర్ మీన్స్ ఏమున్నాయి,
theft of examination materials or their leakage to the candidates. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే కదండి క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి ఆ ఎగ్జామినేషన్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ వ్యక్తులు వెళ్ళి అయితే దాన్ని స్టీల్ చేయడం, తర్వాత లీక్ చేయడం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ చీటింగ్ ఆర్ అసిస్టింగ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ఎనీ వే. చీట్ చేయడమే కాకుండా చీట్ చేసే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కానీ, లేదంటే కరప్టింగ్ కంప్యూటర్ సెటప్ ఆర్ రిసోర్సెస్. మనకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి కదండి, ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిల్లో ఆ కంప్యూటర్ సెటప్ని అంతటిని కూడా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ని అది అంతా కూడా కరప్ట్ చేయడం, అది ఒకటి. తర్వాత ఫౌల్ ప్లే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆర్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఓకే, మనం క్యాండిడేట్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం అప్పుడు కానీ, సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో కానీ ఏదైనా సరే చట్టవిరుద్ధమైనటువంటి మాల్ ప్రాక్టీసెస్కి పాల్పడినట్లయితే, అలాగే కండక్టింగ్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఇష్యూయింగ్ ఫేక్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఆర్ ఆఫర్ లెటర్స్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ గెయిన్, అండ్ ఫైనలీ tampering with answer sheets or exam records. See, what a wonderful, మొత్తం గవర్నమెంట్ అనేది we can say that wholesomeగా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని చాలా కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేసి మనకి ఇక్కడ అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి ఎక్కడి నుంచి అండి, క్వశ్చన్ పేపర్ లీకేజ్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ గెయిన్ కోసం ఆన్సర్ షీట్స్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ రికార్డ్స్ కానీ ఏమైనా మార్చడం వరకు ప్రతిదీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్స్ అన్నిటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని మనకి ఇది చేయడం జరిగింది. ఏమున్నాయండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ఫేర్ మీన్స్ ఏమున్నాయి, ముందు ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి దొంగిలించకూడదు, తర్వాత వాటిని ఎవరికి లీక్ చేయకూడదు, తర్వాత చీటింగ్ చేయడానికి వీలు లేదు క్యాండిడేట్స్కి, అలాగే చీట్ చేయాలని అనుకున్న క్యాండిడేట్స్కి హెల్ప్ చేయడం కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ అఫెన్స్. అలాగే కంప్యూటర్స్, ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ కంప్యూటర్స్ని కరప్ట్ చేయడం కానీ, తర్వాత ఫౌల్ ప్లే ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టింగ్, క్యాండిడేట్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసే టైంలో ఏదైనా సరే అనుమానాస్పదంగా లేదంటే కనుక మాల్ ప్రాక్టీసెస్ అక్కడ చేసినప్పటికీ కూడా, అలాగే ఫ్రాడ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం, అలాగే ఫ్రాడ్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ని రిలీజ్ చేయడం, ప్లేయింగ్ విత్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ యూత్, రైట్. అండ్ ఫైనలీ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ గెయిన్స్ కోసం ఆన్సర్ షీట్స్ని కానీ, ఎగ్జామ్ రికార్డ్స్ని కానీ ఎక్కడైనా మార్చినట్లయితే కనుక ఇవన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకుందామంట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అన్ఫెయిర్ మీన్స్ which have been mentioned in the law, which have been mentioned in this bill. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే అసలు పనిష్మెంట్స్ ఏంటి? నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దీస్ ఆర్ ద అన్ఫెయిర్ మీన్స్, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద పనిష్మెంట్? లెట్స్ సీ. ఓకే, పనిష్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 years ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఎవరైనా దొరికినట్లయితే వాళ్ళకి ఏంటండి, 3 years ఆఫ్ నాన్ బెయిలబుల్, అది కూడా నాన్ బెయిలబుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్కి గురి కావడం జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళు. అలాగే 3 to 5 years ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఎవరైనా చీటింగ్లో దొరికినట్లయితే. అలాగే మనకి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్లో గనక పట్టుబడినట్లయితే వాళ్ళకి 10 years రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఆల్సో అ స్లాపింగ్ ఫైన్ ఆఫ్ 1 crore rupees. 1 crore తీసుకురావడం అయితే దీస్ ఆర్ వండర్ఫుల్ రెమెడీస్, వండర్ఫుల్ పనిష్మెంట్స్ విచ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఏంటండి, పట్టుబడినట్లయితే కనుక చీటింగ్ కేసులో పట్టుబడినట్లయితే వాళ్ళకి 3 to 5 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమన్నా సరే, ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమన్నా కనుక ఇలాంటి అన్ఫెయిర్ మీన్స్కి పాల్పడినట్లుగా కనుక తెలిసినట్లయితే వాళ్ళకి 10 whole years ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, అలాగే 1 crore rupees ఆఫ్ ఫైన్ వేయడం జరుగుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద పనిష్మెంట్స్ విచ్ ద బిల్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద challenges of the bill, first and foremost ఏంటండి, implementation. The very implementation itself is going to become a big challenge. ఎందుకంటే our India being a federal country and that too with huge geographical difference, ఏమవుతుంది ప్రతి స్టేట్లో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అవుతుంది. అవునా, ప్రతి స్టేట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అన్ని స్టేట్స్ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలండి, ప్రతి దాంట్లో కూడా అన్ని స్టేట్స్ కోఆపరేట్ చేయాలి. తర్వాత వాళ్ళకి ఈ చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే మీన్స్ ఉండాలి, ఆఫీసర్స్ కోఆపరేట్ చేయాలి. దెర్ షుడ్ బి కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద ఆఫీసర్స్, బిట్వీన్ ద టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ విచ్ ద కంట్రీ
mandatory, which the state is aiming for, isn't it? ఇవన్నిట్లో అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫినాన్షియల్, వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా ఉండాలి. అలా కొత్త కొత్త టెక్నాలజికల్ అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీస్ అంతా కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా. అలాంటివన్నీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ తో బాధపడే స్టేట్స్ కి చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్. ఇప్పుడు వరకు నేను కండక్ట్ చేస్తాను, ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ అథారైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇలాంటి చేంజెస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు రెసిస్ట్ ద చేంజ్. లేదు, ఓకే, ఐ గెట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ దిస్, నేను ఉన్న వాటితోటే సరిచేసి నేను ఎటువంటి మాల్ ప్రాక్టీసెస్ కి పాల్పడకుండా చేస్తానండి. బట్ ఐ కాంట్ గో బికాస్ ఐ కాంట్ ఎఫోర్డ్ for the technological upgradation which the center is asking me to go for అనే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఏముంటుందండి, తర్వాత లూప్ హోల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుని, చట్టంలో ఉండే లూప్ హోల్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు యథావిధిగా వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి ఫ్రాడ్యులెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని చేయగలుగుతారు. చేసే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పుడే కదా చట్టం వచ్చింది, ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ ద బర్త్ స్టేజ్. అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయనప్పుడు అయితే కనుక మనకి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట. సో ఛాలెంజ్, సెకండ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్ ని రెసిస్ట్ చేసేవి ఆర్గనైజేషన్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే ఆర్గనైజర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని రెసిస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే టెక్నాలజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ఫినాన్షియల్, వాళ్ళు ఫినాన్షియలీ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందండి, కొత్త కొత్త టెక్నాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి టెక్నాలజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అని చెప్పొచ్చు. అలాగే మనకి ఏంటంటే నేషనల్ టెక్నికల్ కమిటీని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ నేషనల్ టెక్నికల్ కమిటీ పని ఏంటంటే టెక్నాలజికల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉండాల్సినవి ఉంటే గనక చూడాలి వాటిని. ఎగ్జామ్స్ లో మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమీ జరగకుండా తగినటువంటి టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ ని తీసుకొచ్చి మనకి కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్, డిజిటల్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిలన్నిటిని కూడా కరెక్ట్ గా, ట్రాన్స్పరెంట్ గా, ఫెయిర్ గా కండక్ట్ చేసే విధంగా తీసుకురావడానికి మనకి నేషనల్ టెక్నికల్ కమిటీని అడాప్ట్ చేయమని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అనమాట. కానీ ఈ నేషనల్ టెక్నికల్ దీంట్లో అసలు ఎవరిని మెంబర్స్ గా పెట్టాలి, వీళ్ళ టెన్యూర్ ఎంత ఉండాలి, తర్వాత వీళ్ళు ఎలాంటి మెజర్స్ అండ్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలనేది క్లియర్ కట్ గా చెప్పదు అనమాట. క్లియర్ కట్ గా మనకి మెన్షన్ అయి లేవు. ఈ బిల్లో మెన్షన్ అయ్యి లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందండి, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వైడ్ గేట్, ఇజంట్ ఇట్? అలాంటి వైడ్ గేట్లోకి ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎలాంటివి సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ కూడా దీంట్లో నుంచి బయటికి రావచ్చు అనమాట. మనకి సెల్ఫిష్ అవుట్కమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట దీని నుంచి. సో అందుకని ఇది కూడా లేకపోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ విచ్ ద బిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఏంటవి? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, చేంజ్కి రెసిస్ట్ అయ్యే ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఫినాన్షియల్గా అన్స్టేబుల్, అలాగే ఫినాన్షియల్గా లో ప్రొఫైల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి టెక్నాలజికల్ చేంజెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని తెచ్చుకోవడంలో చాలా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే నేషనల్ టెక్నికల్ కమిటీ గురించి క్లారిటీగా చెప్పలేకపోవడం వల్ల, వైడ్ గేట్ అవడం వల్ల ఇక్కడ కూడా కరప్షన్ జరిగే అవకాశం మనకి చాలా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. నౌ హౌ టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఛాలెంజెస్? వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్, ఓకే, దట్ వర్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ ఛాలెంజెస్ అని మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటి అంటే రికమెండేషన్స్లో ఫస్ట్ది ఏంటండి, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడం వల్ల పబ్లిక్ అందరికీ కూడా అసలు ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి బై కండక్టింగ్ క్యాంపెయిన్స్ ఆన్ ఫెయిర్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెసెస్, ఓకే, క్యాంపెయిన్స్ అరేంజ్ చేయడం వల్ల, అలాగే ట్రైనర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల, ఇన్విజిలేటర్స్ ఉంటారు కదండి, ఇన్విజిలేటర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా, ఓకే, తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైనింగ్, టెక్నాలజికల్ ట్రైనింగ్ ఎస్పెషల్లీ టెక్నాలజికల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల, అలాగే మెంటల్గా కూడా వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయడం ద్వారా, మెంటల్ ట్రైనింగ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? మెంటల్ ట్రైనింగ్ ఏ రకంగా ఇవ్వచ్చు? అసలు ఎక్కడా కూడా ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నో, యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ స్మాల్ అమౌంట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అ పర్సన్స్ లైఫ్ అనే విధంగా వాళ్ళని మానసికంగా సిద్ధపరచడం ద్వారా, అలాగే మనకి టెక్నాలజికల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా, క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మనం పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకుని రావడం one of the means, okay? And when it comes to the second means, continuous monitoring,
నెక్స్ట్ ఏంటండి, కంటిన్యూస్గా ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయో ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో డిసిప్లైన్ ఆడిట్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి కూడా భయపడి ఒక బాధ్యత అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. బాధ్యత అనేది ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఫ్రాడ్యులెంట్ ఎగ్జామినేషన్, ఫ్రాడ్యులెంట్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వండర్ఫుల్, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ మెజర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కర్బ్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వచ్చేసరికి కెపాసిటీ బిల్డింగ్. మనం ఏం చేయాలి అంటే, మనము ఎగ్జామినేషన్స్ ని కండక్ట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్ చేసే విధంగా సెంటర్ అనేది అందరికీ ఫండ్స్, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కి ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే దాంట్లో వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ రేంజ్ టు ద లోయెస్ట్ రేంజ్ వాళ్ళకి అంతా కూడా మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేయడం, తర్వాత వాళ్ళని కెపాసిటీలో వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీ, వర్కింగ్ కెపాసిటీని ఎన్హాన్స్ చేయడం ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందండి, స్మూత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి కొన్ని మెజర్స్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ కనుక ఈ యాక్ట్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే కనుక మన లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ యూత్ అనేది ఇంకా చాలా ఫ్లరిష్ అయ్యి దే బికమ్ ద హైయెస్ట్, they'll climb the highest peaks of their aims. thus మన కంట్రీని ఎంతో బాగుపడేలాగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది కనుక సో లెట్స్ హోప్ దిస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాల్ ఫంక్షన్స్, మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, అండ్ ఐమ్ విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. Okay, and upon this I'm going to wrap this session, and all the best for you.